اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، 60، 61 اور 62 اور 63 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جنہیں اس نے ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے کہا زندہ ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اے سننے والے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حقیقت ہے جو بیان کی گئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پس جو شخص جھگڑا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں، اس کے بعد کہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یقینی علم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بھی بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین کو بلا لو، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی بات سچی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اگر پھر بھی وہ منہ پھیریں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ ناظرین، پہلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جنہیں اس نے ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے کہا زندہ ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہود کا سب سے بڑا اعتراض ان کی بن باپ پیدائش پر تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر بھی تہمت لگاتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ نساء میں بھی ہے، جس کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں وہ آیت تلاوت کی تھی، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے باعث مریم پر بہتان باندھنے کے باعث ان کی اس دیدہ دلیری کا جواب آیت مذکورہ میں یعنی اس آیت میں دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی سی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ تو ماں تھی اور نہ ہی باپ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی کے خمیر سے بنایا اور پھر کن کے امر سے وہ اشرف المخلوقات کے طور پر کائنات ہستی کے سٹیج پر رونق افروز ہو گئے۔ یہود
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से बिला वास्ता यानी डायरेक्ट तख्लीक को मानते थे। इसलिए उनसे पूछा जा रहा है कि अगर तुम आदम अलैहिस्सलाम की यूं पैदाइश को तस्लीम करते हो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप होने से क्यों इनकार करते हो। अल्लामा इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर इब्न कसीर में लिखते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाप के बगैर पैदा हुए तो नसारा ने उनको अल्लाह ताला का बेटा करार दे दिया। इस लिहाज से तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बदरजाए ऊला अल्लाह ताला का बेटा होना चाहिए, क्योंकि वो बाप और माँ दोनों के बगैर पैदा हुए थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देना बिल इत्तिफाक बातिल है, तो नसारा का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहने का बतलान बिल्कुल ज़ाहिर है। ये तो सिर्फ अल्लाह ताला अपनी मखलूक के लिए अपनी कुदरत का इजहार फरमाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के बगैर पैदा किया, हज़रत हव्वा को मुअन्नस के बगैर पैदा किया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुज़क्कर के बगैर सिर्फ मुअन्नस से पैदा किया और बाकी तमाम मखलूक को मुज़क्कर और मुअन्नस से पैदा किया और करता है। इसलिए पारा नंबर 16 सूरह मरियम आयत नंबर 21 में इरशाद बारी ताला है, काला कज़ालिक काला रब्बुकी हुआ अलैया हय्युन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अमरन मक़दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह दुरुस्त है, लेकिन तेरे रब ने फरमाया यूं बच्चा देना मेरे लिए मामूली बात है और मकसद ये है कि हम बनाएं इसे अपनी कुदरत की निशानी लोगों के लिए और सरापा रहमत अपनी तरफ से, और ये ऐसी बात है जिसका फैसला हो चुका है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन, ये हकीकत तुम्हारे रब की तरफ से है, इसलिए तुम शक करने वालों में से ना हो जाओ। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखना कि वो अल्लाह ताला की मखलूक है, यही हक है, इसे कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। इसलिए किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, चंद बुनियादी नुकात हैं जो आप की खिदमत में अर्ज करना मकसूद है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन की तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं, यहाँ तक कि तकरीर में जो बुनियादी नुकात ईसाइयों के सामने पेश किए गए हैं उनका खुलासा कुछ यूँ है। पहला अमर जो उनके जहन नशीन करने की कोशिश की गई है ये कि मसीह अलैहिस्सलाम की उलूहियत का एतकाद तुम्हारे अंदर जिन वजूह से पैदा हुआ है उनमें से कोई वजह भी ऐसे एतकाद के लिए सही नहीं है। एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अपनी मसलहतों के तहत मुनासिब समझा कि गैर मामूली सूरत से पैदा करे और उसे ऐसे मोजज़े अता करे जो नबुव्वत की सरी अलामत हों और मुनकरीन हक़ को इसे सलीब पर न चढ़ाने दे बल्कि अपने पास उठा ले। मालिक को इख्तियार है अपने जिस बंदे को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। महज इस गैर मामूली बर्ताव को देखकर यह नतीजा निकालना कैसे सही हो सकता है कि वो खुद मालिक था या मालिक का बेटा या मलकियत में उसका शरीक था। दूसरी अहम बात जो उनको समझाई गई है वो ये है कि मसीह अलैहिस्सलाम जिस चीज़ की तरफ दावत देने आए थे वही चीज़ है जिसकी तरफ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं। दोनों के मिशन में सरे मुँह फ़र्क नहीं है। तीसरा बुनियादी नुक्ता इस तकरीर का ये है कि मसीह अलैहिस्सलाम के बाद उनके हवारियों का मज़हब भी यही इस्लाम था जो कुरान पेश कर रहा है। बाद की ईसाइयत ना उस तालीम पर कायम रही जो मसीह अलैहिस्सलाम ने दी थी और ना उस मज़हब की पैरो रही जिसका इत्तबा मसीह अलैहिस्सलाम के हवारी करते थे।
नाज़रीन, अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल खिताबु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल मुराद उम्मतुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन शाका फी अमरा ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ खिताब या तो कुरान के हर पढ़ने सुनने वाले से है या खिताब हुजूर अकरम से है, और मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात शक व शुबा से बालातर है। हज़रत ईसा के मामला में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फ़कुल ताअलू नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबिन। बस जो शख्स झगड़ा करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में, इसके बाद के आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यकीनी इल्म, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी खातीन को भी बुला लेते हैं, तुम अपनी खातीन को भी बुला लो, हम खुद भी आ जाते हैं, तुम खुद भी आ जाओ। फिर बड़ी आजी से अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें, फिर झूठों पर अल्लाह ताला की लानत करें। नाज़रीन, नजरान हिजाज और यमन के दरमियान एक इलाका है जहां ईसाइयों की जमहूरी हुकूमत थी। उस वक्त उस इलाका में 73 बस्तियां शामिल थीं और 1 लाख से ज़ायद जंगी मर्द यहाँ मौजूद थे। सूरह आले इमरान के तारफ में बताया जा चुका है कि नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द मदीना तैयबा आया। यहाँ आकर वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहस व तमहीस करने लगे और अपने अकीदे के मुताबिक उनको खुदा का बेटा और माबूद करार देने लगे। हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बिन यसार, यह बहुत मशहूर सीरत निगार गुजरे हैं, वो लिखते हैं कि नजरान का एक वफ्द हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जो 60 अफराद पर मुश्तमिल था। उनमें से 14 सरकर्दा आदमी और 3 सरदार थे। उनके नाम ये हैं, पहला अब्दुल मसीह आकिब, दूसरा अल-इहमुस-सय्यद, तीसरा अबुल हारसा बिन अलकमा यानी अबू बकर वाइल का भाई, चौथा अवैस बिन हारिस, पांचवां जैद, छठा कैस, सातवां खवीलद, आठवां अमरू और नवां खालिद और 10वां अब्दुल्ला, 11वां मोहसिन और 12, 13 और 14वें यजीद और उसके 2 बेटे। उनमें से पहले 3 इनके सरदार थे और आकब इनका अमीर था जो बड़ा साहिबुर राय था। तमाम लोगों को इस पर और इसकी राय पर एतमाद था। अल-इहमुस-सय्यद उनका बड़ा पादरी था और अबुल हारसा का सबसे आला मुदर्रस था। ये बनु बकर बिन वाइल के अरब कबीला से था, लेकिन बाद में नसरानी हो गया। रोमियों ने इसकी बड़ी आवभगत की और इसके लिए बड़े बड़े गिरजे बनाए। इसकी नसरानियत के साथ गहरी वाबस्तगी की वजह से लोग इसकी बड़ी खिदमत और इज्जत करते थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व शौकत और आज़मत और रिफत को जानता था, क्योंकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़ात पहली किताबों में पढ़ी हुई थी। वो दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कायल भी था, लेकिन नसरानियत में अपनी ताज़ीम व तकरीम और जाह व मर्तबा की हिर्स की वजह से इस्लाम कबूल न कर सका। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मस्जिद नबवी में हाज़िर हुआ। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर से फारग हुए थे। ये लोग खूबसूरत मुनक्कश लिबास और बेहतरीन चादरें ओढ़े हुए थे और ऐसा मालूम होता था जैसे बनु हारिस बिन काब के ख़ानदान के लोग हों। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि उनके बाद उस जैसी शान व शौकत वाला वफ़द फिर कभी नहीं आया।
इसी दौरान उनकी नमाज का वक्त हो गया, तो वो मशरक़ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू फरमाई। उनने गुफ्तगू करने वाले तीनों सरदार अबुल हारसा, आकिब और असैयद थे। वो तीनों शाही मजहब पर थे, अगरचे बाद अमूर में उनका आपस में इख्तलाफ था, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो तीनों मुत्तफ़िक थे कि वो खुदा हैं, खुदा के बेटे और तीन में से तीसरे हैं। अल्लाह ताला उनके इस नापाक कौल से पाकीज़ा और बुलंद बाला है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के और खुदा होने की दलील ये देते थे कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, मादरजात अंधों को बीना करते थे, कोड़ियों और बीमारों को शिफा याब करते थे, गैब की खबरें देते थे, मट्टी से परिंदे की सूरत बनाते थे और फिर उसमें फूंक मारते तो वो परिंदा बनकर उड़ने लगता। इसका जवाब ये है कि वो सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से करते थे और अल्लाह ताला ने आपको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाया है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला का बेटा होने की दलील ये देते हैं कि उनका कोई ज़ाहिरी बाप नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने पंगूड़े में गुफ्तगू फरमाई, इससे पहले किसी बनी आदम से ऐसी चीज़ ज़ाहिर नहीं हुई। और वो अपने कौल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीन में से तीसरे की दलील ये देते हैं कि अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है कि हमने ये हुक्म दिया, हमने पैदा किया, हमने फैसला किया। अगर अल्लाह ताला एक होता तो फरमाता मैंने ये काम किया, मैंने हुक्म दिया, मैंने पैदा किया, मैंने फैसला किया। ये उनके फासद किस्म के अकायद थे। अल्लाह ताला ने उनके रद्द में ये आयात नाज़िल फरमाई हैं। इस वक्त आपके पास उनके दो सरदार अबुल हारसा और असैयद मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही मुसलमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुसलमान नहीं हो जाओ। वो कहने लगे हम तो आपसे पहले के मुसलमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो तुम झूठ बोलते हो, भला तुम कैसे मुसलमान हो सकते हो, हालांकि तुम अल्लाह ताला के लिए बेटा होने का दावा करते हो, सलीब की पूजा करते हो, खिंजीर का गोश्त खाते हो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की 80 से ज़ायद आयात उनके जवाब में नाज़िल फरमाई। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह इन आयात की तफसीर बयान करने के बाद फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ये आयात सुनाई और अल्लाह ताला का फ़ैसला सुना दिया कि अगर तुम नहीं मानते तो मुबाहला के लिए तैयार हो जाओ। मुबाहला कहते हैं फ़रीक़ैन नहायत आजी से अल्लाह ताला के दरबार में ये दुआ करें कि उनमें से जो झूठा हो उस पर अल्लाह ताला की लानत हो। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाए, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उंगली से पकड़े तशरीफ़ लाए और हुजूर के पीछे पीछे खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके पीछे हैदर कर्रार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द नजरान को मुबाहला की दावत दी। जब उन्होंने ये नूरानी चेहरे देखे तो उनके अस्कफ यानी लाट पादरी अबुल हारसा ने कहा कि अगर तुमने इनसे मुबाहला किया तो याद रखो तुम्हारा नाम और निशान तक मिट जाएगा। चुनांचे उन्होंने सलाह मशवरा के लिए मोहलत तलब की। यहाँ पर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान कीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उनकी मजलिस मुशावरत मुकम्मल कायम हुई तो एक होशमंद बूढ़े ने कहा, ए ग्रोह नसारा,
تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، ممکن ہے یہ وہی نبی ہو۔ جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ صف اور فیصلہ کن ہیں۔ اگر فی الواقعی وہ نبی ہوا اور تم لوگوں نے مباہلہ کیا تو تمہاری کیا تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں، اپنے وطن لوٹ جائیں۔ ناظرین، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نجران سے عاقب اور السید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اگر یہ نبی ہوا اور ہم نے مباہلہ کیا تو پھر نہ ہماری خیر ہوگی نہ ہماری اولاد کی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگتے ہیں وہ ہم دے دیں گے، آپ ایک امین ہمارے ہمراہ کر دیجئے جو فی الواقعہ امین ہو۔ یہ سن کر صحابہ انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام لیتے ہیں۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ بحیثیت امین نجران کے وفد کے ساتھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا امین یہ شخص ہے۔ یہ واقعہ 10 ہجری میں ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی صداقت اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے بطلان کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے متعلق ادنا سا بھی شک ہوتا تو بذات خود ان بزرگ اور عزیز ہستیوں کی میت میں مباہلہ کے میدان میں کیوں تشریف فرما ہوتے، اور اگر عیسائیوں کو اپنے عقیدہ کی سچائی کا یقین ہوتا تو وہ کبھی مباہلہ کرنے سے باز نہ آتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک البتہ یہ بیان سچا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے متعلق جو واقعات بیان ہوئے ہیں یہ بالکل صحیح ہیں۔ قصص قصہ کی جمع ہے اور قصہ واقعہ کو کہتے ہیں۔ قصہ یا قصو بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس مقام پر قصص مصدر بمعنی بیان کیا گیا ہے۔ قصہ کا اصلی معنی نقش قدم کو تلاش کرنا ہے۔ قاصہ وائز کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی واقعات کے پیچھے چلتا ہے۔ الغرض فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں صحیح بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ یعنی مستحق عبادت نہیں۔ وہ نافع اور ضار ہے، خالق قیوم، قادر مطلق اور علیم کل ہے۔ وہ جو چاہے کرے، وہ ازلی ابدی دائم و قائم ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور جو کوئی اس سے روگردانی کرے تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس آیت کے سلسلہ میں اہل تشیع اور دوسرے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی بے جا کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھیں، ورنہ دوسری صاحبزادیاں بھی اس روز مباہلہ میں شرکت کرتیں۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تاریخ کی تمام معتبر کتابوں میں ناسخ التواریخ اور کافی وغیرہ میں بھی
موجود ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور اس روز خاتون جنت کا اکیلے تشریف لانا اس لیے تھا کہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہجری اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ علی ابیہن و علیہن افضل الصلاۃ و اطیب الصلوات تسلیمات۔ یہ واقعہ جو وقوع پذیر ہوا، یہ واقعہ 10 ہجری میں ہوا۔ یہیں پر بعض لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت بلا فصل پر بھی استدلال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انفسنا سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس رسول ہیں۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول جیسے ہیں، تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہو گئے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق التماس ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ابناء میں ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور داماد کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ اور اگر انفسنا میں ہی شمار کرنا ہو تو عینیت اور مساوات کہاں سے ہو گئی؟ کیونکہ یہ لفظ تو ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو قریبی رشتہ دار یا دینی اور قومی بھائی ہوں، جیسا کہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یخرجون انفسہم من دیارہم، وہ اپنے نفسوں کو یعنی اپنے قومی بھائیوں کو ان کے وطن سے نکال رہے ہیں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنے وطن سے اپنے نفسوں کو یعنی قومی بھائیوں کا نہ نکالنا۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم، پھر تم ہی ہو جو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔